وادی کشمیر کے وسطی ضلع گاندربل کے برنبک کنگن علاقے میں چند روز قبل آتش زدگی کے ایک ہولناک واردات میں مکان اور گاؤں خانہ جل کر مکمل طور پر خاکستر ہوئے تھے. تاہم اس دوران مکان مالک نے اس بات کا انکشاف کیا کہ فارسٹر اور اس کے ساتھ چند ملازمین نے دن دہاڑے ان کے گھر میں داخل ہوئے اور مکان میں آگ لگا دی. انہوں نے ویلی آن لائن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اور ان کے 2 بیٹے گھر میں نہیں تھے کہ متعلقہ محکمے کا فارسٹر اپنے ہمراہ چند ملازمین نے گھر میں گھس کر مکان کو نظر آتش کر دیا، جبکہ مکان کی اوپری منزل پر غاز ہونے کی وجہ سے آگ نے پورے مکان اور گاؤں خانے کو لپیٹ میں لے کر مکمل طور پر خاکستر ہوئے. جبکہ مکان مالک کی بیوی نے کہا جو ہی فارسٹر اور اس کے ساتھ چند ملازمین جو مکان کے اندر داخل ہوئے انہوں نے لائٹر نکالا اور مکان میں آگ لگا دی. انہوں نے کہا کہ فارسٹر نے ان کی بیوی کے ساتھ بھی زیادتی کی اور انہیں لات ماری. جب ہم نے اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر سے فون پر بات کی تو انہوں نے ان الزام کو بے بنیاد کہتے ہوئے کہا اس گھر میں جنگل کی کچھ لکڑی جمع تھی جسے دیکھنے کے لیے محکمے کے اہلکار چلے گئے تھے. تاہم اس دوران گھر کے افراد نے خود آگ لگا کر ثبوت مٹانے اور قانون کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، جس کا ثبوت بھی محکمے کے پاس موجود ہے. انہوں نے کہا کہ اس ثبوت کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا. ادھر اسٹیشن ہاؤس آفیسر کنگن آفتاب احمد نے کہا کہ پولیس نے ایک FIR درج کر دیا ہے اور مزید تحقیقات شروع کر دی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کنگن سے ویلی آن لائن کی یہ خصوصی رپورٹ. آپ اس کی طرف دیکھیے جو فریوٹ لگا ہوا اس دروازے کا، اگر میں جنگل سے لاتا تو یہ فریوٹ تو میں نہیں لگا سکتا تھا. میں نے جنگل میں رہتے ہوئے اب فریوٹ کی لکڑی بازار سے خرید کر یہ دیکھ لگائی جناب، ان کو دیکھو 28 پٹیاں جوڑی کی وہ بھی یہی، اور یہ دروازے 6 ان کو بھی یہی حال ہے. دیکھو ان کو سب جو لگا ہوا ہے سب فلیور کی لکڑی لگی ہوئی ہے. دیکھو میں جناب والا سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میرا حال کیا ہوا ہے. جو تالوا کی جو پٹی تھی لگی ہوئی کیل لگے ہوئے اس کو اٹھا کر اس نے ویڈیو کیا، اس کو بعد میں اس نے آگ لگائی، لائٹر کے ساتھ اس نے آگ لگا دی. میری جو بیوی تھی وہ اس کے ساتھ سمجھو جھولی پھیلانی لگی، خدا کا واسطہ تجھے میرا مکان نہ جلا، اب جو تجھے سمجھو مناسب ہے کیا کہتے ہیں اس پر کیس کر لے مجھے، مگر یہ میرا یہ کام ہے، سمجھو میرا کام تباہ نہ کر. اس کے ہوتے ہی اس نے یہاں ووٹو اوپر سے اس کو لات ماری، وہ نیچے گر گئی. ووٹو میں وہ نیچے جب گر گئی وہ بیہوش حالت میں باہر جا کے کھڑی ہوئی تھی، اس نے آگ لگا دی. ٹھس کے ساتھ 3 ٹھس کیے اس نے، سمجھو اس لیٹر کے ساتھ اس نے لگا کر پھر یہ ان دواریوں سے وہ بھاگ گیا باہر. وہ تعاون ساتھ ان دواریوں سے باہر بھاگ گیا. اس کے جو چیلے تھے وہ بھی 6 چیلے تھے، 7واں وہ تھا، وہ بھی بھاگے. پھر جب انہوں نے خود ویڈیو بھی کیا ہے، ہمارے یہاں کوئی نہیں تھا، میری ایک بیوی اور میری چھوٹی بچی تھی ساتھ، اور ہمارا کوئی شخص یہاں موجود اس وقت نہیں تھا. بیج تھا مکی کا، یہ دیکھو سیٹیاں یہ بھی جل گئی. وہ دیکھو شالی اور چاول تھے الگ وہ بھی جل گئے. چاول دیے تھے ہمارے سٹور سے دیے تھے وہ مفت راشن، وہ بھی جل گئے، وہاں جل کر راکھ ہو گئی، کچھ بھی اس میں نہیں رہا جناب والا. اور اس کے بعد میں 4 قرآن پاک، بخاری شریف کی دوسری جلد، تیسری جلد، پہلی والی نہیں دوسری تیسری، اور مشکات شریف کی دوسری جلد تو تیسری جلد، اور سمجھو اس کی قدوری کی دوسری جلد اور تیسری جلد. یہ 6 کتابیں بڑی اور 100 کتابوں سے یہ بھرا ہوا ایک لائبریری اس بدبخت نے جلا دی. اور ان لوگوں ظالموں نے قرآن پاک کو نہیں بخشا. قرآن پاک 4 قرآن پاک انہوں نے جلا دیے، اور 6 کتاب سمجھے یہ حدیث شریفی کی 4 کتابیں اور 2 فقہ کی کتابیں جلا دی. دیکھو نا انہوں نے اتنا انصاف بھی نہیں کیا ہے. اس کے باوجود یہ سب کچھ کارنامہ کر کے ویڈیو کر کے یہاں دوائی سے یہ باہر چلے گئے. 2 چھوٹے بچڑے، گائے کے 2 چھوٹے بچے، اور ایک جانور بیچارہ کو کتا جس کو کہتے ہیں وہ بھی جلا دیا. اس ٹین کے نیچے ظالموں نے وہ بھی جلا دیا. اور باقی سامنے سمجھو اسے زیوراتی کچھ ان بچوں کے زیوراتی کچھ وہ بھی جلا دی. کم سے کم 5
लाख का समझो नुकसान जेवराती का हुआ है। ये जनाब ये समझो फॉरेस्टर साहब उसके एहलकार उसके साथ 6 थे, उसके एहलकार 6 थे, वो 7वां था। वो सब काम उसने खराब करके वो भाग गया है। इस मौका पर यहाँ तक कोई नहीं। ये देखो हमारे बच्चे, हमें हमारे इफ्तार के लिए कुछ चीज़ नहीं रही, सब कुछ अब ये आग जल गया आपके सामने है जनाब। ये देखो हमारे बच्चे नंगे, मेरे 2 बच्चे हैं वो नौतवान है, फिजिकली हैंडिकैप्ड, वो दुआन उसे समझो 2 के पाँव की अंगलियां 2 है, अंगलियां 2 की 4 है। ये देखो अभी तक तहसीलदार साहब भी नहीं आया। तो जनाब ये रिक्वेस्ट की जाती है कि तहसीलदार साहब भी मौका करे। और मैं खुद गया SHO साहब के पास, उसने भी मुझे इधर उधर की बातें करने लगा। वो उसी की तरफदारी करने लगा, उस समझो उस जालिम की ताबे समझो उसी की तरफ से बातें करने लगा। मेरे हक में उसने कोई बात नहीं की। मैं रोता हुआ पीता हुआ वहाँ पहुँचा अपने अयाल को लेकर। तो जनाब वाले इतना जिले में मेरे पर हो गया, अभी तक कोई नहीं, मेरे पास कोई नहीं आया, कसम से कहता हूँ कोई नहीं आया। जी ये मकान जो हमारा 2010 में बनाया गया था, जो हम लोग हैं, हम लोग बैकवर्ड जुमरे में आते हैं। तो हम लोग, मेरा पापा है वो ज़ईफ़ है और हम 2 भाई है, हैंडीकैप्ड है दोनों, जो कि हम काम नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमने ये मकान धीरे धीरे हमने बनाया। छोटे आइटम हमने खुद जाकर, आपने देखा होगा कि वीडियो में कि हमने प्लाईवुड जो कि खरीदा था कंगन बाजार से लाकर हमने इसमें लगाया था। हमारी कौन सी खताएं हैं कि हमने कौन सा जुर्म किया था कि हमारा इस मकान को आग लगाई, जो कि अगर हमारे खिलाफ कोई अगर ऐसा लकड़ी पाई जाती तो हमारे खिलाफ FIR काटी जाती, तो इसके खिलाफ हमारे खिलाफ एक्शन किया जाता। लेकिन उन्होंने हमारे मकान को आग के सुपुर्द कर दिया। ये कि आप देख रहे हैं कि वो अभी आग के एक होलनाक एक शक्ल इख्तियार करके इन्होंने आग के एक राख में ढेर कर दिया, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही इस वक्त बहुत हमारा बुरा हाल है। ना हमारी कोई सुनता है, गरीब लोग हैं क्योंकि फिजिकली हैंडीकैप्ड है हम 2 भाई, और हमारा बाप जो कि बिल्कुल एक ज़ईफ़ है। और आप देख सकते हैं कि मकान की हालत क्या है। ये फॉरेस्ट गार्ड उनके एहलकार मिल के इन्होंने ये काम सर अंजाम दिया है। जानते हैं कि आजकल जो यहाँ पे देहात इलाके में एक ये जो ऐसे एक खेती बाड़ी का ज़मीन का काम जारी है, सीजन है। तो हम लोग जो थे हम दान लगा रहे थे कि खेती बाड़ी कर रहे थे, तो हम घर में आए तो मकान को आग लगी हुई थी, और जो कि फॉरेस्ट गार्ड खुद अपना एहलकार लेकर भाग रहा था अंदर से। तो मेरी माँ और हमारे घर खाली औरतें यहाँ पर मौजूद थी, और मैं इंतज़ामिया से यही कहना चाहता हूँ कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए। और मैं अगर ये भी कहना चाहता हूँ, ये पॉइंट भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर हम में से कोई खता होती तो हमारे खिलाफ एक्शन किया जाता, ताकि अगर हम पे कोई जुर्म आयद होता तो हमारे खिलाफ एक्शन किया जाता, न कि इस मकान को आग के हवाले किया जाता। मेरी गवर्नर इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वो फौरी तौर जंगलात का जो फॉरेस्टर है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा ही होता, आपने देखा यहाँ पे दरवाजा जो बंद कर था खिड़की का, वो बाजार से खरीद कर हमने प्लाईवुड लगाया हुआ है। अगर ऐसा ही होता, 10 साल हो गए हमारे मकान को, क्यों जलाया उसने? अगर ऐसा ही होता तो हम जंगल नजदीक था, वहां से लेकर हम यहाँ 1 ही साल में कंप्लीट कर सकते थे। अगर ऐसा हम ये यहाँ से मुलगिर करते, जो ऊपर मीडिया वाले जितने भी है इस जंगल को पूरा यहाँ से उधर तक जितने भी कपाल नंबर 35 को आज ही आप सील कर दो। देखो इसने कितना मार लूट किया है, जो यहाँ से लेकर जो नीचे जो समुद्र जाते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ आकर गरीबों का मकान जलाया जाता है, यह कौन सा इंसाफी है? इंतजाम से मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट कहाँ सोकर है? ऐसे जिरिंदे इंसान को यहाँ बेचते हैं, गरीबों का मकान लूट मार करके उसको औरतों को पीट कर और मकान जलाया जाए, यह कौन सा इंसाफ है?
वो उसी टाइम जिस तरह आग उसने लगाई वो यहाँ से दौड़ कर गया, उसने FIR काटी हमारे खिलाफ और हम यहाँ लग गए आग बुझाने के लिए। फिर हम जब शाम को गए बोलने लगा पुलिस स्टेशन में आप कल आना। कल जब गए तो उसने बोला वहाँ पुलिस स्टेशन आने से पहले FIR काटी गई है। यहाँ थी भाई बाहर थी, मैंने 7 बंदे आता देखा भी आते नाड़ मेरे मकान में चले गया। मैं वहाँ मकान में जैसे गई 7 बंदे, ये 5 स्टार था, उसके साथ 6 बंदे और था भी मेरे मकान में हाल कमरा की एने 25 उठाने लगे। उठाकर एने लगाया ताला में गई। मैं फॉरेस्टर साहब का मैंने पैर पकड़ा उस बदबख्त का, मैंने उसको मिन्नत करी मेरी 25 मत उठाओ, इससे हाल कमरा मेरी 25 खराब होती है। उसने 25 ताला लगा कर उसने ऊपर घास था वहाँ शाली का वो रख कर उसने फिर उस घास को आग लगाई। उस क्या लाइटर के साथ उसने 3 दफा उसने टस कराया, इतना घास ने आग लगी तो पचियों ने भी आग पुट्टी, मेरा मकान सारा खत्म। या फिर मुझे धक्का दिया उसने, मैं आकर नीचे गिर गई, मुझे होश आया, मैं बाहर निकली दरवाजे से, मेरा मकान सारा जल कर खत्म हो गया था, इससे जलता था। और पारा से लोग आ गया, फिर पानी लगा कर वो फिर पानी से क्या होता था, मेरा लड़का का मकान इलियास का वो भी जल कर खाक हो गया। आज मई रमजान का महीना है, इनके लिए मैं बाहर बैठ के है, न मुझे कुछ खाने को है, न मेरा कपड़ा है, कुछ नहीं, सब कर जल कर खाक हो गया है। नहीं बर्तन है, बर्तन भी मेरा जल गया है सारा।